जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं गुनाहों में पापों में बिल्कुल सोया, अपने पवित्र लहू से धोया तूने मेरे पापों को, धोकर मुझे अब शुद्ध किया। मेरे हृदय को साफ किया, धोकर मुझे अब शुद्ध किया। मेरे हृदय को साफ किया। तूने जीवन में प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं तुझ से बढ़ गया, जीवन का तूने सहारा दिया। अच्छा चरवाहा बन करके तूने मुझे तब ढूंढ लिया। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा। अब से प्रभु मैं तेरा समाचार सुनाऊंगा। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन में प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। प्रभु ने मुझे बचा, पापों का बोझ भी हटा लिया। अनुग्रह शांति और प्रेम दिया, अपने जीवन से बांध लिया। पापों से मन पीड़ा, दिल से विश्वास लाओ। पापों से मन पीड़ाओ तुम, दिल से संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु प्यारे प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से सबों को मैं स्वागत करता हूं ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके. கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏனென்றால் தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை தியானிக்கும்படி கர்த்தர் செய்த கிருபைக்காக. और आज हम अय्यूब के 22वां अध्याय को हम अध्ययन करेंगे. இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய 22வது அத்தியாயத்தை தியானிப்போம். और जैसे हम करते आ रहे हैं उसे उस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं. நாம் செய்து வருகிறபடியே தலைப்பின் கீழ் தியானிப்போம். While you counsel others, जब दूसरों को सलाह देते हैं, மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது, तो यहाँ इस 22वां अध्याय में से मैं उस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि हम दूसरों को जब सलाह देते हैं उसे हम किस प्रकार उसको हम दें. நான் இந்த 22வது அத்தியாயத்திலிருந்து பிறருக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது அது எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் என்று பார்க்க போகிறோம். और जैसे हम करते आ रहे हैं उस काउंसिल उस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा. उन अक्षरों में से कुछ सच्चाइयों को कुछ बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं. நாம் செய்து வருகிறபடியே கவுன்சில் என்ற அந்த வார்த்தை இருக்கிறது. அதிலே உள்ள எழுத்துக்கள் அதன் அடிப்படையிலே குறிப்புகள் உங்களுடைய பேப்பர்ல இருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையிலே தியானிப்போம். और उनमें से कुछ बातों के ऊपर मैं जोर देने के लिए मैं कोशिश करूंगा. அவைகளிலிருந்து சில குறிப்புகளின் மேலே கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்து நான் பேசுவேன். और जैसे हम जानते हैं अय्यूब के पीड़ा के उस दरमियान उनके मित्र उनके साथ रहने के लिए वे आए हैं. நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோபுவினுடைய பாடுகளிலே அல்லது உபத்திரவத்திலே அவனுடைய சிநேகிதர்கள் அவனோடு கூட இருக்க வந்தார்கள். और उनके संवादों को उनके तर्कों को हम लगातार हम उन अध्यायों में पढ़ रहे हैं. அவர்களுடைய சம்பாஷணை அல்லது அவர்களுடைய தர்க்கிப்பு இருக்கிறதே அந்த காரியங்களை தொடர்ந்து நாம் அத்தியாயங்களிலே பார்த்து வருகிறோம். और ये पूरा अय्यूब के किताब को अगर आप देखेंगे 3 भाग में बांटा गया है. இந்த முழு யோபுவின் புத்தகங்களை அல்லது அத்தியாயங்களை பார்க்கும் பொழுது அது 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. और यहाँ तीसरे उस भाग की शुरुआत को इस 22वां अध्याय में से आप देख सकते हैं. அந்த மூன்றில் மூன்றாவது பகுதி இருக்கிறதே அந்த மூன்றாவது பகுதியினுடைய ஆரம்பத்தை நீங்கள் இந்த 22வது அதிகாரத்திலிருந்து பார்க்க முடியும். तो फिर से अय्यूब के तीनों दोस्त अपने संवाद को यहाँ से फिर से जारी रख रहे हैं. இங்கே அந்த மூன்று சிநேகிதரும் திரும்ப தன்னுடைய பேச்சுக்களை அல்லது சம்பாஷணையை கொண்டு வருகிறார்கள். तो यहाँ जरूर इस अध्याय में से सलाह की बात को मैं यहाँ दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. உண்மைதான் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து ஆலோசனை கொடுத்த காரியங்களை குறித்து பேச நான் முயற்சிக்கிறேன். लेकिन आमतौर से पूरे अय्यूब के किताब को अगर आप देखेंगे और अय्यूब के मित्रों के बर्ताव को अगर आप देखेंगे, ஆனால் பொதுவாக முழு யோபுவினுடைய புத்தகத்தையும் பார்க்கும் பொழுது அல்லது அந்த மூன்று சிநேகிதருடைய பேச்சுக்களை பார்க்கும்போது, जैसे मैंने कहा ये 3 भाग में अय्यूब का किताब बांटा गया है. நான் சொன்னது போல யோபுவின் புத்தகம் 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. इसका कारण उन तीनों मित्र लगभग 3 बार में यानी 3 राउंड्स में वे अय्यूब के पास कई बातों को वे रख रहे हैं. காரணம் அந்த மூன்று சிநேகிதரும் 3 முறை எடுத்துக்கொண்டு அல்லது 3 ரவுண்ட்ஸ் ஆக யோபுவோடு கூட தன்னுடைய சம்பாஷணையை வைக்கிறார்கள். जैसे आप ये बॉक्सिंग का मैच को आप जानते होंगे. ஒருவேளை பாக்ஸிங் என்ற அந்த மேட்ச் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். जो बॉक्सिंग में पहला राउंड दूसरा राउंड करके बार-बार में अटैक होता रहता है. அந்த பாக்ஸிங்லே முதலாவது ரவுண்ட் இரண்டாவது ரவுண்ட் என்று சொல்லி திரும்ப திரும்ப அதிலே விளையாட்டு நடக்கும். तो यहाँ अय्यूब के मित्र उसी प्रकार कर रहे हैं. एक पहले राउंड हुआ, दूसरा बात हुआ, अभी तीसरा बार भी वे आगे कई बातों को अय्यूब के पास रख रहे हैं. இப்பொழுது அந்த சிநேகிதர்களை பாருங்கள். முதல் முறை அவர்கள் பேசினார்கள், இரண்டாவது முறை பேசினார்கள், இப்பொழுது மூன்றாவது முறை தன்னுடைய காரியங்களை அவர்கள் வைக்கிறார்கள். अगर उनकी बातों में सच्चाई रहती यानी अगर वे अय्यूब को सही तौर से समझ के अगर बातें करते तो उसका पीड़ा नहीं बढ़ती, उसको वे संभाले हुए वे रहते. ஒருவேளை அவர்கள் யோபுவின் நிலைமையையும் யோபுவின் காரியங்களையும் நன்றாய் அறிந்த பின்பு அவர்கள் பேசியிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் யோபுவுடைய வேதனையோ அல்லது யோபுவுடைய உபத்திரவமோ கூடி இருக்கிற மாதிரி இங்க தெரியாது. लेकिन जैसे हम जानते हैं उस प्रकार के बर्ताव उनके मित्र अय्यूब के साथ नहीं कर रहे हैं. ஆனால் நாம் அறிந்திருக்கிறபடி அவ்விதமான அணுகுமுறையை அவர்கள் யோபுவோடு கூட வைக்கவில்லை. तो इस अध्याय में से उस काउंसिल के 7 अक्षरों में से 7 बातों को आप देख सकते हैं. நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பேப்பரிலே அந்த கவுன்சில் என்ற வார்த்தையில் காணப்படுகிற 7 எழுத்துக்களின் 7 குறிப்புகளை பார்க்க முடியும். तो ये मैं इस प्रकार उसको कह सकता हूं, हम सलाह देने के 7 सिद्धांतों के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த குறிப்புகளை எப்படி ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும் அதற்குரிய வழிமுறைகள் என்ன என்ற கோட்பாடாக இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். और उसमें से 3 बात के ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए कोशिश करूंगा. அவைகளிலிருந்து 3 காரியங்களை குறித்து நான் விளக்கி பேசுவேன். उस पहले विषय के लिए 4 और 5 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं.
முதல் குறிப்பிற்காக 4ஆம் 5ஆம் வசனங்களை வாசிக்க போகிறேன். वो तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या तेरी भक्ति के कारण है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? அவர் உமக்கு பயந்து உம்மோடே வழக்காடி உம்மோடே நியாயத்துக்கு வருவாரோ? உம்முடைய பொல்லாப்பு பெரிதும் உம்முடைய அக்கிரமங்கள் முடிவில்லாதவைகளுமாய் இருக்கிறதல்லவோ? यहाँ एलिपज अय्यूब के साथ बातें करते वक्त वो क्या कर रहा है? இங்கே எலிப்பாஸ் என்பவன் யோபுவோடு பேசும் பொழுது என்ன செய்கிறான்? वो परमेश्वर का बर्ताव जो अय्यूब के साथ है उसका जिक्र कर रहा है. தேவன் எப்படியாக யோபுவோடு கூட இடைபடுகிறார் என்பதை குறித்து அவன் கொண்டு வருகிறான். और यहाँ ये एलिपज फिर से एक गलत फहमी में यहाँ पे आ गया है. இந்த எலிப்பாஸ் என்பவன் திரும்ப ஒரு முறையாக தவறான புரிதலுக்குள்ளே வருகிறான். वो ये कह रहा है अय्यूब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इस क्लेश और पीड़ा को लाने का कारण तुम्हारा अधर्म है. அவன் திரும்பவும் சொல்லுகிறான், யோபுவே உம்முடைய வாழ்க்கையிலே உபத்திரவத்தையும் கஷ்டத்தையும் தேவன் கொண்டு வருவதற்குரிய காரணம் நீர் செய்த தவறே. और दूसरा वो ये दिखा रहा है कि तुमने अपने जीवन में एक बहुत अधर्म को तुमने किया है. அதோடு கூட இதையும் அவன் சொல்லுகிறான், உம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेक दुर्मार्गமான காரியங்களை நீர் செய்திருக்கிறீர். ये अय्यूब के जीवन को अगर हम देखेंगे ये सच नहीं है. யோபுவின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் இது உண்மை அல்ல. क्योंकि परमेश्वर खुद उस एक और पहला और दूसरा अध्याय में कहा कि अय्यूब के जैसे खरा और सीधा मनुष्य कोई नहीं है. ஏனென்றால் தேவனே யோபுவை குறித்து முதலாவது அத்தியாயத்திலேயோ அல்லது இரண்டாவது அத்தியாயத்திலே பார்க்கும் பொழுது யோபுவை போல உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் வேறு எவனும் இல்லை. तो यहाँ एक सलाह देने के विचार से एलिपज अपने बातों को कहने के बावजूद இங்கே ஆலோசனையாக எலிப்பாஸ் தன்னுடைய காரியங்களை வைத்த பின்பும் वो अय्यूब के बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है. அவன் யோபுவின் காரியத்தை கேட்க ஆயத்தமாக இல்லை. इसलिए दूसरा विषय में आपके पेपर में उस बात को आप देख सकते हैं. ஆகையினால இரண்டாவது குறிப்பிலே உங்களுடைய பேப்பர்ல இப்படியாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். जब हम दूसरों को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, हमें क्या करना चाहिए? நாம் பிறருக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? Be open to listen and do not offend with your one-sided opinion. सुनने के लिए तैयार रहें और अपनी एक तरफ राय से दूसरों को ठेस न पहुंचाएं. கேட்பதற்கு திறந்த மனதோடு இருங்கள், மேலும் உங்கள் ஒருதலை பட்சமான கருத்துக்களால் காயப்படுத்தி விடாதீர்கள். तो इसका मतलब एक अच्छा सलाहकार कौन होता है? ஒரு உண்மையான அல்லது நல்ல ஆலோசனைக்காரன் யார்? वो सुनने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है. கேட்பதற்கு தீவிரமாய் அல்லது ஆயத்தமாய் இருக்கிறவனே. वो अपने ही राय को पेश करने वाला नहीं, जो व्यक्ति है जिनको सलाह दे रहा है उनकी बातों को पहले सुनता है. தன்னுடைய காரியங்களை மட்டும் வைத்து போகிறவன் அல்ல, முன்னே இருக்கிறானே அவனுடைய காரியம் என்ன என்பதை கேட்கிறதற்கு தீவிரமாய் இருப்பவனே. नीति वचन से एक वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा. नीति वचन उसका 27वां अध्याय को अगर आप देखिएगा, நீதிமொழியிலிருந்து ஒரு வசனத்தை நான் காண்பிக்க போகிறேன். நீதிமொழிகள் 27வது அதிகாரம் उसका 9 वचन को मैं पढ़ रहा हूं. அதனுடைய 9வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. பரிமள தைலமும் சுகந்த தூபமும் இருதயத்தை களிப்பாக்குவது போல ஒருவனுடைய சிநேகிதன் உட்கருத்தான ஆலோசனையினால் பாராட்டும் இன்பமானது களிப்பாக்கும். यहाँ नीति वचन का लेखक एक बहुमूल्य एक सच्चाई को एक सलाह के उस संदर्भ में कह रहे हैं. இங்கே நீதிமொழிகளை ஆக்கியோன் அந்த ஆலோசனை கொடுத்தல் அல்லது ஆலோசனைக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலே இப்படிப்பட்ட வசனத்தை சொல்லுகிறான். यहाँ भी वो एक मित्र की सम्मति के बारे में वो कहता है. இங்கேயும் சிநேகிதனுடைய ஆலோசனை குறித்தே பேசுகிறான். वो क्या कह रहा है? एक वैसे ही एक मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? அப்படியே அந்த சிநேகிதனுடைய உட்கருத்தான ஆலோசனையினால் பாராட்டும் இன்பமானது களிப்பாக்கும். तो हमारा दूसरों के प्रति हमारा सलाह उनके जीवन में किस प्रकार के एक परिणाम को लाता है? நாம் கொடுக்கிற ஆலோசனையின் விளைவு பிறருடைய வாழ்வில் என்ன? क्या उनके अंदर आनंद और आशा उनसे उनके अंदर पैदा होता है? அதனால இன்பமும் களிப்பும் உண்டாயிருக்கிறதோ? या आशा
आशा के बिना निराशा उनके अंदर उत्पन्न होता है। அல்லது நம்பிக்கை இல்லாமல் அவர்களுக்கு உள்ளே நம்பிக்கை உடைகிறதோ तो ये एक सलाहकार के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी बातों को सुने और अपने ही राय को पकड़ के न रहे। இது ஆலோசனைக்காரனுக்கு மிக தேவை. அவர்களுடைய பேச்சையும் கேட்டு அதையும் அறிந்து ஆலோசனை சொல்லுவது. मैं अपने जीवन में जिन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उनके लिए मैं हर समय में धन्यवाद के साथ में रहता हूं। என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்னுடைய உயர்வுக்கு பயன்படுத்தின எல்லா சிநேகிதர்கள் நண்பர்கள் அவர்களுக்காக எப்பொழுதுமே நன்றியுடையவனாய் இருக்கிறேன். क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था, मैं घर में अकेला एक व्यक्ति था जो प्रभु में आया था। நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது வீட்டிலே தன்னந்தனியான ஒரு மனிதனாய் இருந்தேன். और उन दिनों में मैं प्रभु में आने के बाद भी हमारे घर की स्थिति तुरंत बदली नहीं। घर में जो बना हुआ तनाव या अशांति का माहौल बदला नहीं तुरंत। நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பும் உடனேயே என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பழைய மோசமான அல்லது பழைய வேண்டாத காரியங்கள் மாறவில்லை. அழுத்தம் அல்லது டென்ஷன் அப்படியே தான் இருந்தது. और उन दिनों में एक भैया जो मेरे एक सलाहकार के रूप में, एक मेंटर के रूप में वे रहा करते थे। அப்பொழுது ஒரு அண்ணன் அவர்கள் எனக்கு மென்டராக எனக்கு ஆலோசனைக்காரராக இருந்தார்கள். वो अभी तक लगभग 23 साल से मेरे जीवन में उनका योगदान जरूर है। அவருடைய அந்த கொடுக்கிற அல்லது அவர் சொல்லுகிற காரியங்கள் 23 ஆண்டுகளாக இதுவரைக்கும் எனக்குள்ளே சொல்லப்படுகின்றன. अभी भी मुझे याद है, मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद और थोड़ा विरोध मेरे घर में बढ़ गया था। இதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு என்னுடைய குடும்பத்தில் இன்னும் விரோதங்கள் பெருகிற்று. कहीं ऐसे दिन रहे जब मैं अपने घर वापस जा भी नहीं सकता था। அப்படிப்பட்ட நாட்களும் இருந்தன. என்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்பி நான் போக கூடாத சூழ்நிலை. कारण घर में जाऊंगा फिर से वही लड़ाई झगड़ा, एक अशांति का माहौल एकदम बना रहता था, तनाव का माहौल बना रहता था। ஏனென்றால் வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் என்று சொன்னால் வீட்டிலே சண்டை, பிரச்சனை, டென்ஷன் இப்படித்தான் சூழ்நிலை இருந்தது. इस कारण कहीं दिन कहीं रात में बिना खाए मैं सो जाता था। இது நிமித்தமாக अनेक இரவுகள் நான் சாப்பிடாமலேயே தூங்கி விடுவேன். लेकिन जब भी मैं उस भैया के यहाँ जब भी मैं जाता था, ஆனால் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த அண்ணன் வீட்டுக்கு போவேனோ वो पहले मुझसे पूछते थे, क्या तुमने खाना खाया, भोजन किया? முதலாவது என்னிடத்தில் அவர் கேட்கிற கேள்வி நீ சாப்பிட்டாயா? हमारा आदत है ऐसे बोलना कि नहीं हाँ भैया हम खा लिए। வழக்கத்தின்படி பேச்சில வர்ற காரியம் நான் சாப்பிட்டுட்டேன். लेकिन वो पहचान लेते थे कि मैं नहीं खाया। ஆனால் அவர் அறிந்து கொள்வான் இவன் சாப்பிடவில்லை. और वे उतना ज्यादा कमाने वाले नहीं थे, बहुत कम उनका कमाई होता था। அவருக்கு ரொம்ப வருமானம் கிடையாது. அவருடைய வருமானம் மிக குறைவே. तुरंत मुझे लात पकड़ के ले जाते थे, होटल में मुझे पहले खाना खिलाते थे। உடனே என்னுடைய கரத்தை பிடித்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு அழைத்து செல்வார்கள். எனக்கு சாப்பாடு அங்கே வாங்கி தருவார்கள். और मिलके प्रार्थना करने में और आशा को बढ़ाने की बातों को मैं मुझसे बांटते थे परमेश्वर के वचन से। இணைந்து ஜெபிப்பார்கள். அதோடு கூட எனக்குள்ளே நம்பிக்கையை இன்னும் ஊட்டுகிற காரியங்களை வேத வசனத்திலிருந்து காட்டுவார்கள். और उनके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। அவருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். वैसे हम दूसरों के साथ हमारा बर्ताव में एक सलाहकार के रूप में, एक मेंटर के रूप में उनके अंदर आशा को, आनंद को लाने के लिए हम कार्य करें। அப்படியே நாமும் பிறரோடு அணுகும்போது ஒரு மென்டராக, ஆலோசனைக்காரராக அவர்களுக்குள்ளே நம்பிக்கையை பெருக்க வேண்டும். और दूसरे एक विषय को भी मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। இரண்டாவது ஒரு குறிப்பையும் சொல்ல போகிறேன். अगर आप उसी अध्याय के 6 से लेकर 9 तक के वचनों को अगर आप पढ़िएगा, இதே அதிகாரத்தினுடைய 6 இலிருந்து 9 வரை வசனங்களை பார்த்தால் यहाँ एलिपज अय्यूब के बुराई करके कई बातों को यहाँ पे वो बता रहा है। இங்கே எலிப்பாஸ் என்பவனுடைய யோபுவினுடைய தீமை என்று சொல்லி अनेक தீமையான காரியங்களை சொல்லுகிறான். तो 6 पद को अगर आप देखेंगे, तूने अपने भाई का बंधक अखारण रख लिया और नंगे के वस्त्र उतार लिया है। 6வது வசனத்திலே முகாந்திரம் இல்லாமல் உம்முடைய சகோதரர் கையில் அடகு வாங்கி ஏழைகளின் வஸ்திரத்தை பறித்துக் கொண்டீர். और साथ में कहता है कि तुमने तके हुओं को पानी नहीं पिलाया। அதோடு விடாய்த்தவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடாமல் இருந்தீர். और 9 वचन में कहता है कि तुमने विधवाओं को चूचे हाथ लौटा दिया। 9வது வசனத்திலே விதவைகளை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டீர். ये सारी बातें जो एलिपज कह रहा है, ये अय्यूब के ऊपर आरोप लगाने के लिए कह रहा है। இந்த எல்லா காரியங்களையும் எலிப்பாஸ் சொல்லுகிறானே யோபுவை குற்றப்படுத்தும்படி சொல்லுகிறான். दूसरा वो खुद अनुमान लगाकर उसको कह रहा है। இரண்டாவது அவனே யூகித்து யூகித்து பேசுகிறான். ये अय्यूब के जीवन से इन बातों को वो नहीं जानता। யோபுவின் வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களை அவன் அறியவில்லை. अगर परमेश्वर के गवाही सही है कि वो एक करा और सीधा व्यक्ति अगर अय्यूब रहा, तो इन प्रकार की पापों को, अधर्म के काम को अय्यूब किया नहीं होगा।
ஒருவேளை தேவன் சொன்ன சாட்சி உத்தமன் சன்மார்க்கன் என்பது உண்மை என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட தீமைகளை யோபு செய்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. इसका मतलब दूसरा एक अच्छे सलाहकार क्या करना चाहिए? இரண்டாவது ஒரு உண்மை அல்லது நல்ல ஆலோசனைக்காரன் என்ன செய்ய வேண்டும்? दूसरों के जीवन में अगर अधर्म या कोई भी बातें पाए जाए, பிறருடைய வாழ்க்கையில தீமையோ அல்லது துன்மார்க்கமோ காணப்பட்டால் उसे अनुमान लगाकर आरोप लगाने वाला नहीं होना चाहिए, ஆனா இப்படி இருக்குமோ என்று யூகித்து கற்பனை செய்து குற்றப்படுத்த கூடாது. बल्कि एक ऐसे एक जगह को उनको तैयार करना है, आपस में उनके बीच में एक ऐसी माहौल को बनाना है, ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை உண்டாக்க வேண்டும், அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உண்டாக்க வேண்டும். जब जिनको हम सलाह देते हैं वे खुद अपने बातों को हमसे बांटने लायक माहौल को बनाना चाहिए. ஆலோசனை பெறுகிறவர்கள் தானாக முன்வந்து தன்னுடைய காரியங்களை நம்மிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள. और इसलिए पौलुस प्रेरित गलातियों की पत्री में एक बात को कहते हैं, ஆகையினாலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதும் பொழுது ஒன்றை எழுதுகிறார். उसका गलातियों उसका 6 अध्याय का पहला वचन को अगर आप पढ़िएगा, கலாத்தியர் 6வது அதிகாரம் அதனுடைய முதலாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால் पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो. கலாத்தியர் 6:1 சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால் ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு அப்படிப்பட்டவர்களை சீர்பொருந்த பண்ணுங்கள், நீயும் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு. यहाँ पौलुस एक बहुत एक अच्छे बात को यहाँ पे कह रहे हैं. இங்க பவுல் மிக அருமையான காரியத்தை சொல்லுகிறார். अगर आप किसी के साथ जब बर्ताव करते हैं, अगर वो अपराध में पकड़ा भी जाए, ஒருவேளை யாராவது ஒருவன் குற்றத்தில் அகப்பட்டு விட்டால் तो उनको उनके साथ आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए? அவரோடு கூட எப்படி அணுகுமுறை இருக்க வேண்டும்? उनके ऊपर आरोप लगाने वाला नहीं, उनको संभालने वाला होना करके पौलुस कह रहा है. பவுல் சொல்லுகிறார், அப்படிப்பட்டவனை சீர்பொருந்த பண்ணும் பொருட்டு குற்றப்படுத்தும்படி அல்ல. और वैसे वो कहते अगर तुम आत्मिक हो, नम्रता के स्वभाव से बर्ताव करना. சொல்லுகிறான் அங்கே, ஆவிக்குரியவர்கள் நீங்களானால் நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடே பேசுங்கள். जरूर मैं यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों अनुवाद को मैं लेना चाहूंगा. இங்கே ஆங்கிலம் இந்தி ரெண்டு மொழிபெயர்ப்புகளையும் நான் எடுக்க விரும்புகிறேன். हिंदी अनुवाद कहता है तुम नम्रता की आत्मा से बर्ताव करना. இந்தி மொழிபெயர்ப்பு சொல்கிறது தாழ்மையுள்ள ஆவியோடு கூட நீ அணுகுமுறை செய். और इंग्लिश का अनुवाद कहता है स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस, एक कोमलता के स्वभाव से बर्ताव करना. ஆனால் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜென்டில்னஸ், அதாவது மிருதுவான பேச்சோடு கூட பேசு. यानी दूसरों को सलाह देते वक्त, दूसरों के साथ बर्ताव करते वक्त, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है. பிறரோடு பேசும் பொழுது அல்லது ஆலோசனை சொல்லும்போது ரெண்டும் நமக்கு தேவை. जब मैं एक नम्रता के साथ उनसे बर्ताव करूंगा, कोमलता के स्वभाव के साथ बर्ताव करूंगा, நான் சாந்தமுள்ள ஆவியோடு அதோடு கூட மிருது ஸ்வபாவத்தோடு கூட அவர்களோடு பேசும்போது तो वहां एक ऐसा माहौल बनेगा जब वो व्यक्ति अपने से अपने बातों को मुझसे हमसे बांट पाएंगे. அப்பொழுது ஒரு சூழல் உண்டாகும். அந்த மனிதன் கேட்கிறவன் தானாக தன் காரியத்தை நமக்கு முன் வைப்பான். लेकिन अगर मैं एक घमंड के स्वभाव से या आरोप लगाने के स्वभाव से अगर मैं बर्ताव करूंगा, நான் பெருமையோடு அல்லது குற்றப்படுத்தக்கூடிய உணர்வோடு பேசினால் वो अगर बातें सही होने के बावजूद उसको छिपाने के लिए भी कोशिश करेगा, அவனோ காரியங்கள் உண்மையா இருந்தாலும் உண்மையை ஒளித்து மறைத்துக் கொள்வான். तो परमेश्वर में सहायता करें कि उस प्रकार के बर्ताव को, उस प्रकार के माहौल को हम दूसरों के प्रति बनाने के लिए தேவன் உதவி செய்வாராக. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை பிறரோடு அணுகும்போது உருவாக்குவதற்காக. और तीसरा और आखिरी विषय को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा. மூன்றாவது கடைசி குறிப்பை நான் காண்பிக்க விரும்புவேன். उस अध्याय के 21 से लेकर 30 तक के वचनों को अगर आप देखिएगा, அந்த அதிகாரத்தினுடைய 21ஆம் வசனத்திலிருந்து 30 வரை பார்த்தால் यहाँ एलिपज अय्यूब के पुनर्स्थापन के लिए क्या करना है, उन बातों को एलिपज कह रहा है.
இங்கே எலிப்பாஸ் என்பவன் திரும்ப அந்த யோபு ஸ்தாபிக்கப்பட அல்லது பழைய நிலைமைக்கு வர என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். जैसे मैंने पहले से मैं कह के आ रहा हूं, इन मित्रों के कई जो वचन हैं देखने में अच्छे लगते हैं, सच्चाई जैसे जरूर दिखते हैं. நான் முதலிருந்தே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன், நண்பர்கள் பேசுகிற பேச்சு கோட்பாடு போல அது வெளியிலே நல்ல உண்மை உள்ளவைகளாக தெரிகின்றன. इसलिए जब हम अय्यूब के संदर्भ को समझे बिना उन वचनों को इस्तेमाल करते वक्त हम गलत बातों में जाने का भी एक डर है. ஆகையினாலே ஒருவருடைய காரியங்களின் நிலைமையை சரியாமல் புரியாமல் நாம் கோட்பாடுகளை பேசினால், சத்தியத்தை பேசினால் தவறாய் நடத்திவிட வாய்ப்பு உண்டு. यहाँ बहुत सुंदर बातों को एलिपज जरूर कह रहा है, सच्चाइयों को प्रकट कर रहा है. உண்மையிலேயே எலிப்பாஸ் என்பவன் சரியான சத்தியத்தையும் உண்மையையும் வெளிப்படுத்தி பேசுகிறான். लेकिन दो बातों को वो अपने करने में यहाँ चुक रहा है. ஆனால் ரெண்டு காரியங்களை செய்ய தவறுகிறான். ये एक अय्यूब की बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है. ஒன்று யோபுவின் காரியத்தை கேட்க ஆயத்தமா இல்ல. दूसरा अय्यूब के प्रति परमेश्वर की विचार को भी वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है. இரண்டாவது யோபுவை குறித்து தேவனுடைய எண்ணம் என்ன, அவர் என்ன மனதில் வைத்திருக்கிறார் அதையும் அறிந்து கொள்ள ஆயத்தமா இல்ல. उसी अध्याय में और कुछ वचन को भी मैं जल्दी में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा. அதே அதிகாரத்துல இன்னும் சில வசனங்களை சீக்கிரத்திலே சொல்லிவிடுகிறேன். उसका 10 और 11 वचन को अगर आप देखिएगा, 10-11 वசனங்களை பாருங்கள். इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है. क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस भाड़ को जिसमें तू डूब रहा है. ஆகையால் கண்ணிகள் உம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது, அசுப்பிலே உமக்கு வந்த பயங்கரம் உம்மை கலங்க பண்ணுகிறது. நீர் பார்க்க கூடாதபடிக்கு இருள் வந்தது, ஜல பிரவாகம் உம்மை மூடுகிறது. वैसे 16वां वचन को भी देखिए, वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई. 16ஆம் வசனம், காலம் வரும் முன்னே அவர்கள் வாடி போனார்கள், அவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் வெள்ளம் புரண்டது. यहाँ इन वचनों से ये एलिपज एक घटना को यहाँ याद दिला रहा है. இந்த வசனங்களின் மூலமாக எலிப்பாஸ் ஒரு சம்பவத்தை ஞாபகமூட்டுகிறான். हम ये समझ सकते हैं उस नूह के समय जो बातें हुई थी उसको याद दिला रहा है. அதாவது நாம் இப்படி புரிந்து கொள்ளலாம், நோவாவின் காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தை நினைப்பூட்டுகிறான். यानी वे लोग पापी थे, अधर्मी थे, इस कारण नूह के समय में वे पानी में डूब के वे सब मर गए. அதாவது அந்த காலத்தில் காணப்பட்ட ஜனங்கள் பாவிகளாய் இருந்தார்கள், துன்மார்க்கராய் இருந்தார்கள், ஆகையினாலே வெள்ளத்துக்குள் மாண்டு போனார்கள். तो उसी को अब ये भी एलिपज अय्यूब को कह रहा है, तुम्हारे जीवन में भी वही बातें हो रही हैं. அதைத்தான் இங்கே எலிப்பாஸ் யோபுவுக்கு உதாரணமாய் சொல்கிறான், உம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அதுவல்லவோ நடக்கிறது. तो इसलिए आखिरी दो विषयों में एक सलाहकार के बात में खास विषय को यहाँ पे आप देख सकते हैं. ஆகையினாலே கடைசி ரெண்டு குறிப்புகளிலே அந்த ஆலோசனைக்காரனுடைய முக்கிய ரெண்டு காரியங்களை பார்க்க முடியும். जब मैं दूसरों को सलाह देते वक्त जो परमेश्वर की वचन की जो मैं जिक्र करता हूँ, நான் பிறருக்கு ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது தேவ வசனத்தை நான் கொண்டு பேசும்போது उसमें बहुत ही सतर्क के साथ, सावधानी के साथ मुझे उसको कहने की जरूरी है. அப்பொழுது அதிக எச்சரிக்கையோடு கவனத்தோடு அந்த வசனத்தை சொல்ல வேண்டும். यहाँ मैं व्यक्तिगत सावधानी से बढ़कर परमेश्वर की आवाज को सुनने के ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ. நான் इங்கே தன்னுடைய அல்லது என்னுடைய அந்த கவனம் அதை காட்டிலும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பதிலே அதிக கவனமாய் இருக்க வேண்டும். वो 6वां विषय में आप देख सकते हैं, वचनों के उद्गृत करने में अत्यधिक सावधानी बरतें और उन्हें संदर्भ से बाहर या अपनी व्यक्तिगत राय के अनुरूप में न उद्गृत करें. அதை நீங்கள் அந்த கடைசிக்கு முந்தின அந்த குறிப்பிலே பார்க்க முடியும். வேத வசனங்களை மேற்கோள் காட்டுவதில் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்படுங்கள். உங்கள் கருத்துக்கு ஏற்ப வேத வசனங்களை அவற்றின் சூழலுக்கு அப்பால் மேற்கோள் காட்டாதீர்கள். इसका मतलब हमें उसमें सावधानी बरतने की जरूरी है. அர்த்தம் என்ன? அதிலே நாம் மிக கவனமாய் இருக்க வேண்டும். आजकल बहुत एक समस्या ज्यादा बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के कारण. இன்றைக்கு டெக்னாலஜி பெருகி இருப்பதனாலே பிரச்சனை பெருகிவிட்டது. अगर कोई किसी प्रकार का सलाह या किसी प्रकार की बातों को हमसे अगर आप जब पूछें, யாராவது ஒருவர் எதுவிதமான ஆலோசனையோ காரியத்தையோ நம்மிடத்துல கேட்டால் हमें परमेश्वर से एक प्रार्थना करने के लिए उसमें समय बिताने के लिए जरूरी नहीं होता है. நமக்கு தேவனிடத்துல ஜெபிக்க வேண்டுமே, விண்ணப்பம் பண்ணி சொல்ல வேண்டுமே என்ற தேவையே இல்ல. परमेश्वर से बातों को सुनने के खोजने के बजाय தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தைகளை தேடுவதற்கு கேட்பதற்கு நேரம் செலவழிப்பதை விட்டுவிட்டு लोग आमतौर से क्या करते हैं, गूगल में खोजते हैं.
விசேஷமாய் பொதுவாய் ஜனங்கள் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுவாங்க. इनका समस्या ये है, गूगल में डालेंगे वो तो कुछ वचनों को दिखा देगा, कुछ बातों को दिखा देगा, उसको जिक्र करके खत्म कर देंगे. அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், இவருடைய பிரச்சனை இது என்று சொல்லி கூகுள்ல அடிப்பாங்க, டைப் பண்ணுவாங்க, அது என்ன பதில் கொடுக்கிறதோ அதை சொல்லிடுவாங்க. तो हम इसमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को हम सुनने पाएं. இதுல அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த வேளைகளிலே தேவ வார்த்தைகளை அதிகமாக கேட்க வேண்டும். और हमारा परमेश्वर हमें सम्मति देने वाला है. நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவர். दो वचन को मैं यशायाह नबी के किताब से दिखा के अंत करूंगा. ரெண்டு வசனங்களை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்திலிருந்து காண்பித்து முடிப்பேன். तो वचन से हम अवगत हैं. यशायाह 9 अध्याय का 6वां वचन को अगर आप पढ़िएगा, ஏசாயா 9வது அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு என்னப்படும். तो उस परमेश्वर के नाम को यहाँ यशायाह नबी जब कहता है, தேவனுடைய பெயர்களை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லும்போது कहता है वो अद्भुत युक्ति करने वाला. அவன் சொல்லுகிறான் ஆலோசனை கர்த்தா. इसका मतलब वंडरफुल काउंसलर, यानी एक अच्छा अद्भुत सलाहकार है. அர்த்தம் என்ன? வண்டர்ஃபுல் கவுன்சிலர், ஒரு அருமையான ஆலோசனை கர்த்தா. हमारा परमेश्वर एक अद्भुत सलाहकार परमेश्वर है. நம்முடைய தேவன் ஒரு நல்ல அற்புத ஆலோசகர். इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या अन्य लोगों के बात में हो, उस परमेश्वर से बातों को, सलाह को पा सकते हैं. ஆகையால நம்முடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்கட்டும் அல்லது பிறருடைய வாழ்வில் சொல்லக்கூடியதா இருக்கட்டும், தேவனிடத்திலிருந்து ஆலோசனை பெற வேண்டும். इसलिए यशायाह नबी 50वां अध्याय में वो कहता है, ஆகையால ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 50வது அதிகாரத்துல சொல்லுகிறான். उसका 4 वचन में वो कहता है, जिसको हमने पहले भी हमने पढ़ा था. நாம் முதலே வாசித்த வசனம் தான் அதனுடைய 4வது வசனம். प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों का जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. இளைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தையை சொல்ல நான் அறியும்படிக்கு. बोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு கல்விமானின் நாவை தந்தருளினார். காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார். கற்றுக்கொள்கிறவர்களைப் போல நான் கேட்கும்படி செய்கிறார். तो नबी यशायाह ने जो दिखाया कि हमारा परमेश्वर एक अद्भुत सलाहकार है, இங்கே ஏசாயா தீர்க்கதரிசி காண்பிக்கிறார் நம்முடைய தேவன் ஒரு அற்புத ஆலோசனை கர்த்தா. और वही सलाहकार परमेश्वर हमें वही जगाता भी है नित्य बोर में. அதே ஆலோசனை கர்த்தா என்னவும் செய்கிறாராம், நம்மை காலைதோறும் எழுப்பி விடுகிறார். और वही परमेश्वर हमसे बातें भी करता है हमें सिखाने के लिए. அதே தேவன் நம்மிடத்துல பேசவும் செய்கிறார். கற்றுக்கொள்கிறவன் நாம் செவி உண்டாக்கத்தக்க. मुझे सिर्फ एक बात कार्य को करना है, मुझे उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहना है. நாம் ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும், அவருடைய பேச்சை கேட்க ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். तब मैं दूसरों के जीवन में अपने राय को नहीं, परमेश्वर के विचार को मैं कहने वाला मैं बन सकता हूं. அப்பொழுது பிறருடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வழியை அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தை வழியை சொல்ல ஆயத்தமாவேன். उसी को आखिरी विषय में अब देख सकते हैं. அதைத்தான் கடைசி குறிப்பிலே பார்க்கிறோம். कोई निष्कर्ष या सलाह देने में आप अपने विचार की ओर अगुवाई करने के बजाय पहले प्रभु की बातें और संबंधित व्यक्ति की बात को सुने. நீங்கள் நினைப்பதுதான் சரியானது என்பதற்கு நேராக அவர்களை நடத்தாமல் எந்த ஒரு முடிவையும் அல்லது ஆலோசனையும் வழங்குவதற்கு முன்பு கர்த்தர் சொல்வதையும் சம்பந்தப்பட்ட நபரையும் கவனமாய் கேளுங்கள். परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हम अपने को अर्पण करें. தேவ வார்த்தையை கேட்க நம்மை ஒப்புக்கொடுப்போம். मैं एक घटना को इज़रा नबी की किताब से मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा. எஸ்ரா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை காண்பிக்க போகிறேன். यहाँ इज़रा के अगुवाई में वहां मंदिर बनने के लिए लोग वहां इकट्ठे हुए हैं. எஸ்ராவுடைய தலைமையின் கீழ் அங்கே ஆலயத்தினுடைய
கட்டுமானம் அல்லது அதனுடைய எழுப்புதல் அதை குறித்ததான காரியத்துக்குள் ஜனங்கள் வருகிறார்கள். सिर्फ एक वचन को मैं दिखा रहा हूं, उसके 4 अध्याय का 4 और 5 वचन को अगर आप देखिएगा, நான் வசனத்தை மாட்டும் காண்பிக்கிறேன். 4வது அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனங்கள். तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे. அதனால் அந்த தேசத்து ஜனங்கள் யூதா ஜனத்தின் கைகளை தளர பண்ணி கட்டாதபடிக்கு அவர்களை சங்கடப்படுத்தி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் காலம் முழுவதும் தரியு என்னும் பெர்சியா ராஜா அரசாண்ட காலம் மட்டும் அவர்கள் யோசனையை அவர்த்தமாக்கும்படி அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஆலோசனைக்காரருக்கு கைக்கூலி கட்டினார்கள். यहाँ देखिए शत्रु क्या का षड्यंत्र को यहाँ पे रचाया. இங்கே சத்துருக்கள் போடுகிற திட்டம் என்ன? वहां लोग निराश होके काम को छोड़ने के लिए அங்கே ஜனங்கள் தளர்வடைந்து வேலையை விட்டுவிட வேண்டும். हिंदी में लिखा है वकीलों को रुपया उन्होंने दिया करके. அங்கே இந்தியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஆலோசனைக்காரருக்கு கூலியை கொடுத்தார்கள். तमिल और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है सलाहकारों को उन्होंने पैसा दिया. தமிழிலேயும் இன்னும் இங்கிலீஷில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆலோசனைக்காரருக்கு கைக்கூலி கொடுத்தார்கள். इसका मतलब जिनसे वे सम्मति पा रहे हैं, जिनसे सलाह उनको मिल रहा है, उनको शत्रु ने पैसा दिया कि इनको गलत सलाह दो, इनको निराशा कर दो ताकि इनका काम को वे छोड़ दे. அர்த்தம் என்ன? இந்த ஜனங்களுக்கு எவர்கள் ஆலோசனை சொல்லி வருகிறார்களோ அந்த ஆலோசனைக்காரருக்கு கைக்கூலி கொடுத்து இவர்களுக்கு தவறாய் சொல்ல. लेकिन वही अगर 5वां अध्याय में अगर आप आएंगे, அப்படி 5வது அதிகாரத்துக்கு வந்தால் वहां पे हागई और जकरिया नबी के बारे में वहां जिक्र किया गया है. அங்கே ஆகாய் சகரியா என்ற தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து பார்க்கிறோம். उनके बारे में दूसरा वचन कहता है परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தீர்க்கதரிசிகள் அவர்களுக்கு உடன் இருந்தார்கள். तो यानी दो प्रकार के लोगों को इज़रा की किताब से हम देख सकते हैं. அதாவது ரெண்டு விதமான கூட்டத்தாரை இஸ்ராவின் புத்தகத்தில் வாசிக்க முடியும். एक लोग जो पैसा लेकर गलत सलाह गलत सम्मति को उनके मन में डाल रहे ताकि वे निराश होकर काम छोड़ दे. ஒரு கூட்டத்தார் பணத்தை வாங்குறாங்க, வாங்கி தவறான ஆலோசனை சொல்லி அவர்களை கை தளர பண்ணுகிறார்கள். दूसरा एक प्रकार में वहां एक लोग हैं जो साथ दे रहे ताकि वे आशा में होकर और बढ़कर काम को पूरा कर सके. இரண்டாவது இங்கு ஒரு சிறு கூட்டம் அவர்களுக்கு உடன் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார்கள். அப்படி சொல்லி அவர்கள் அந்த கட்டுகிற காரியத்தை தீவிரப்படுத்துகிறார்கள். तो हम किस प्रकार के लोग हैं उसके लिए हम अपने को जांच और अपने को अर्पण करें. நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை கொஞ்சம் அலசி பார்த்து ஒப்புக் கொடுப்போம். एक जेम्स मैकडोनाल्ड करके एक सेवक इस प्रकार कहते हैं. ஜேம்ஸ் மெக்டொனால்ட் என்ற ஒரு தேவ ஊழியர் இப்படியாக சொல்கிறார். Counseling is ultimately not about the counselee or the counselor but about the divine counselor. परामर्श आखिरकार सलाह पाने वाला या सलाहकार के बारे में नहीं है बल्कि दैवीय परामर्शदाता परमेश्वर के बारे में है. ஆலோசனை என்பது இறுதியில் ஆலோசனை பெறுபவர் அல்லது ஆலோசகரை பற்றியது அல்ல, ஆனால் தெய்வீக ஆலோசகராகிய தேவனை பற்றியது. उसी बात के ऊपर मैं जोर दे के अंत करने के लिए चाहूंगा. அந்த காரியத்திலேயே கொஞ்சம் நான் அழுத்தம் கொடுத்து முடிக்க விரும்புகிறேன். आज के पूरे अध्ययन को देखेंगे, एक शब्द या एक विषय उभर के आता हुआ आप देख सकते हैं. இன்றைய முழு தியானத்தையும் குறிப்புகளையும் நீங்கள் பார்த்தால் ஒரு காரியம் மேலோங்கி வருகிறதை பார்க்க முடியும். सुनना सुनना सुनना, கேட்டல் கேட்டல் கேட்டல். एक मैं दूसरों की बात को सुनने के लिए तैयार रहना. ஒன்று பிறருடைய பேச்சை நான் கேட்க வேண்டும். और जैसे जेम्स मैकडोनाल्ड भी कह रहे हैं सबसे ज्यादा परमेश्वर की सलाह को, परमेश्वर की परामर्श को सुनने के लिए अपने को अर्पण करना. ஆனால் அடுத்த விஷயம் ஜேம்ஸ் மெக்டொனால்ட் அவர்கள் சொன்னது போல தேவனுடைய காரியம் அதையும் நான் கேட்க வேண்டும். और इस तब क्या होगा, हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर की सम्मति को देने वाले बन सकते हैं.
அப்பொழுது பிறருடைய வாழ்க்கையிலே தேவ ஆலோசனையை கொடுக்கிறவர்களாக மாறுவோம். ना केवल दूसरों को संभालने वाले हम बनेंगे, பிறரை நாம் பராமரிக்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல, परमेश्वर की सम्मति के द्वारा परमेश्वर की मार्ग में अगुवाई करने वाले हम बन सकते हैं। தேவ ஆலோசனை பெற்று தேவ வழியிலே நாம் நடத்துகிறவர்களாக மாறுவோம். और जब मैं मिशनरी के रूप में बिहार में जब मैं आया था, நான் மிஷனரியாக பீகாருக்கு வந்தபோது जो भैया को मैंने कहा मुझे मेरे जीवन में एक सलाहकार के रूप में जो रहे हैं, நான் ஒரு அண்ணன் எனக்கு ஆலோசனைக்காரராக வாழ்வில் இருந்தாரே, அந்த அண்ணனிடத்துல சொன்னேன். उन्होंने मुझसे कहा जो पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था, அவர் என்னிடத்துல சொன்ன ஆலோசனை, அதாவது பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொன்ன ஒரு காரியம், कि कोई तुम्हारे जवानी को तुच्छ न जाने, உன்னுடைய இளமை குறித்து யாரும் அசட்டை பண்ணாமல் अपने वचन से, चाल चलन से, अपने बर्ताव में, पवित्रता में तुम नमूना बनो। उस वचन को मुझे बताए, आखिरी में एक ही उस वचन को बताए थे, உன்னுடைய பேச்சிலும் நடக்கையிலும் நீ எல்லாருக்கும் மாதிரியா இரு என்ற அந்த தீமோத்தேயுவினுடைய வசனத்தையே எனக்கு சொன்னார்கள். वो सिर्फ एक ही वचन को मुझसे बांटे थे और कुछ नहीं कहे थे। ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் என்னிடத்திலே அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள். इसलिए जब कभी मैं अपने जवानी में कोई परीक्षा मेरे जीवन में जब आती है, ஆகையினால என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லது இளமையிலே ஏதாவது ஒரு சோதனை என்று ஒரு காரியம் வரும்போது मैं उनकी उन बात को मैं अक्सर मैं याद करता रहता था। நான் அவர் சொன்ன அந்த ஆலோசனையை அடிக்கடி ஞாபகமூட்டுவேன். हे प्रभु, मुझे यहाँ सेवक के रूप में तुम यहाँ लेके आया है, ஆண்டவரே ஊழியனாக என்னை கொண்டு வந்தீர். इसलिए मैं अपने पवित्रता में, अपने वचन में मुझे नमूना बनना है। कभी मुझे तुच्छ जाने के जगह पे मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। என்னுடைய பேச்சிலே அல்லது என்னுடைய நடக்கையிலே நான் எப்பொழுதுமே மாதிரியா இருக்க வேண்டும், இடரலா இருக்க கூடாது. हडसन टेलर अपने सेवकाई में कहीं बाहर एक दोष की भावना से वे रहा करते थे, ஹட்சன் டெய்லர் தன்னுடைய ஊழியத்திலே अनेक முறை குற்ற உணர்வோடு கூட இருந்தார்கள். और उन हर समयों में अपने दीदी को वो चिट्ठी लिखते थे, ஒவ்வொரு வேளையிலும் தன்னுடைய அக்காவுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள். और उनकी दीदी उनको प्रोत्साहित करके उनको चिट्ठी उनको जवाब देती थी। மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், அவருடைய மனைவிக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள். दीदी दीदी சாரி, அவருடைய அக்காவுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள். அவருடைய அக்கா எப்பொழுதுமே அவருக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுவார்கள். और उनके जीवन भर उनकी दीदी एक अच्छा सलाहकार रही। அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய அக்கா நல்ல ஆலோசனைக்காரராக இருந்தார். और मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया को शुरुआत के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, மார்ட்டின் லூத்தர் அவர்கள் அந்த புராட்டஸ்டன்ட் சபையை ஸ்தாபிப்பதற்கு உதவி செய்தாரே கர்த்தர், उनका पत्नी उनके जीवन में एक अच्छा सलाहकार बनी। அவருடைய மனைவி இவருடைய வாழ்க்கையில நல்ல ஆலோசனைக்கர்த்தாவாக இருந்திருக்கிறார். और जो विलियम विल्बरफोर्स के बारे में मैं यहाँ जिक्र किया था, இங்கே வில்லியம் வில்பர்ஃபோர்ஸை குறித்து நான் இங்கே பேசியிருந்தேன். उनके जीवन में जॉन न्यूटन को परमेश्वर ने अच्छा सलाहकार के रूप में इस्तेमाल किया था। அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஜான் நியூட்டனை நல்ல ஆலோசனைக்கர்த்தராக வைத்தார். सारे बातों में से दो बातों को हम पहचान सकते हैं। எல்லா காரியங்களிலிருந்தும் ரெண்டு காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். मुझे दूसरों के परामर्श के तले, सलाह के तले अपने को सौंपना जरूरी है, ईश्वरीय सलाहकार के तले सौंपना जरूरी है। எனக்கு பிறருடைய அந்த ஆலோசனை, அந்த தெய்வீக ஆலோசனைக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. वैसे दूसरों के जीवन में परमेश्वर की सम्मति को देने वाला मुझे बनने की जरूरी है। அதோடு கூட பிறருடைய வாழ்க்கையிலே தேவ ஆலோசனை நான் கொடுக்கிறவனாக மாற வேண்டும். इसलिए आइए हम अपने को अर्पण करें ताकि हम परमेश्वर की वाणी को, बातों को सुनने के लिए अर्पण करें। நாம் நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய அளவிலே? आइए प्रार्थना करें। நாம் ஜெபிக்கலாமா?